कसम खुदा पाक दी मैं कहना ओदे कोलों तुसी सूफी कलाम खो लो, कुछ भी नहीं रहिंदा। ते जे प्रोग्राम बंद ना हो जाए तो मेरा नाम ना बता लेना। सही कहंदे, बिल्कुल सही। ते ऐसी अहमियत नहीं समझे इन्हां कहानियां दी। और काश कि साढ़े बच्चे जोड़े ने समझन और सरबत मंगर दे बंदे और पैदा होण साढ़े मुल्क दे विच और सानू समझाण कि ये कहानियां दा मतलब की है। असी तो समझे ही नहीं हाँ। ते मैं मौका देना और सरबत भी कोई गल करन ते फिर मैं दसना चाहांगे कि मसन हीर दे विच किहड़े उस सूफिया कराम दे किहड़ी सिंबलिज्म है, किहड़ियां वो गल्लां लुकियां बैठियां ने जड़ियां कि वारिस शाह समझाणियां चाहते हैं। तो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं समझ लिया कि देखो पिछे की गल पिछे पहुँच गई, लेकिन जी हुने सरबत साहिबा ने जी गल की असी अगे वधाने। मैं हुने कहनी टोला थोड़ा जिहा मैं टोले के बारे चूँकि मेरे नाल बड़ी इश्क रखनी आपे भी कि असी एक फरियाद भी करने गिला भी करने ते ओहदी फरमाइश भी करने। एक टोले च असी सारा कुछ करने, वो 5 मिसरियां असी सब कुछ कह जाने ते कहंदे टोले नूं ही ते ये टोला कौन है? ये जरा थोड़ी देर ते रोशनी पाओ जी। जिस तरह कि मैं क्या कि सारिया लोग दास्तानां इस्तेमाल हुई ने, सोनी का नाम भी इस्तेमाल होया, सस्सी का बहुत नाम इस्तेमाल होया, और जेडे शाह अब्दुल लतीफ बिठाई ने तो पूरा एक सुर सस्सी ते लिखा है। और ये सारे वैसे ऑलमोस्ट कंटेम्पररी सन जी। बुल्ले शाह और वारिस शाह और शाह अब्दुल लतीफ बिठाई ये 17वीं 18वीं सदी नाल ही सन। ते बुल्ले शाह दियां जड़ियां साडे कोल ऑथेंटिक काफियां ने ना, उन्हां दी तादाद है 155। 155 काफियां चो 31 काफियां दे विच उन्हां ने हीर रांझा दा इस्तारा वरत्या ते उस इस्तारे नूं इसे करके वरत्या। बुल्ले शाह कोई 30 साल पहला पैदा होंदे ने वारिस शाह तो ते उस जमाने दे विच इहदा मतलब है कि 18वीं सदी तक ये दास्तान हीर रांझे दी इन्नी ज़्यादा जानी पछानी सी कि जिस तरह हुणे अक्सी साहब कह रहे सन ना कि इन्हां दी वालदा नूं याद सी। तुहानूं ये शायद नहीं पता कि 18वीं सदी की 19वीं सदी तक पिंडां दे विच जदों कोई झगड़ा पै जांदा सी ना, जदों कोई जमीनां दा या रिश्तियां दा या आपस दे विच कोई झगड़ा पै जांदा सी ते लोकी वारिस शाह दा शेर सुनाते सी ते झगड़े सॉल्व हो जाते सी कि जे वारिस शाह ने यह गल कीती है तो फिर एदा यही इलाज है इस हद तक। और ये जड़ी है ना कि ये इस्तारा उस असल हकीकी इश्क तक पहुँचता है ते वारिस शाह ने तो शुरू यह किया अपने अबल हमद खुदा दा विरद कीजे इश्क कीता सु जग दा मूल मियाँ। मूल हुंदी है जड़, मूल हुंदा असल। इस जग दा असल ही इश्क है। पहला आप है रब ने इश्क कीता, माशूक है नबी रसूल मियाँ। मर्द इश्क दा भला रंजूल मियाँ। ठीक है, इश्क बाब ते ना दे खुले खैर मैं भुल रही हैं नहीं, पर इश्क कीता सु जग दा मूल मियाँ। जिन्हें किया है इश्क कबूल मियाँ। इश्क कबूल करने वाली गल है। कहते हैं जी ये भी बड़ी बहस चलती है ना आम के जी इश्क हो जाता है या इश्क किया जाता है, सरेंडर भी हो जाता है या नहीं होंदा, ओनू कबूल करना जरूरी, ओनू दिलों ओदी कमिटमेंट। जिस तरह बुल्ले शाह ने क्या हाजी लोग मक्के नू जाते असा जाना तख्त हजारे, ये वो असल ज़्यादा मज़े की गल है कि अजकल की जी नौजवान नस्ल है उन्होंने यह ही नहीं पता कि तख्त हज़ारा एक्चुअली एक जगह है, झंग सियाल है। उस चक्कर च पै जाते हैं जी हीर है सी कि नहीं सी, जी रांझा है, वो सारे सिंबल्स मौजूद ने। फिर जी यह गल हुणे हो रही है ना कि ये तो इश्क हकीकी तक पहुँचने का एक जरिया है। तो इश्क हकीकी के बारे बुल्ले शाह ने, शाह हुसैन तो बाद बुल्ले शाह ने सारिया अपन काफियां दे, जिस तरह मैं दसिया कि मतलब कि 155 च 131 दे उन्होंने यही इस्तारे इस्तेमाल किए हैं। तो वारिस शाह ने तो पूरी हीर ही मतलब पूरा किस्सा ही वो लैके उन्होंने ऐसा अमर बना दिता कि लोगों को ओदे थ्रू इश्क की समझ आती है। पर जो बुल्ले शाह कहता है ना
ਕਿ ਇੱਕੋ ਅਲਿਫ ਤੇਰੇ ਦਰਕਾਰ ਇਲਮੋਂ ਬਸ ਕਰੀ ਹੋ ਯਾਰ। ਉਹ ਅਲਿਫ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਅਲਿਫ ਉਹ ਇਕਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ। ਉਹ ਅਲਿਫ ਉਹ ਇਕਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਇਕਾਈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੀ ਇਕਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਵੀ ਤੇ ਉਸ ਇਕਾਈ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਪੂਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸ ਨਾ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ। ਦਰਖਤ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਦਰਖਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਦਰਖਤ ਤੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਉੱਗਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਦਰਖਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਨਲਾਈਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਣੀ। ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਹਵਾ ਔਰ ਪਾਣੀ ਔਰ ਸੂਰਜ ਔਰ ਮਿੱਟੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਨੇਚਰ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ 2-3 ਮੈਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਖੋਲੋ ਜਾਂ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਐਡਾ ਮੋਟਾ ਐਪਿਕ ਹੈ ਉਹ, ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਕਿੱਸਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਫੇ ਤੋਂ ਖੋਲ ਲਓ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਨਸ਼ਾ ਔਰ ਉਹੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਬੰਦ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ 8 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ 20 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ, ਹਰ ਬੰਦ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਫਾਰਸੀ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਨਾ ਮਕੂਲਾ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਐਸੇ ਲਿਖ ਗਏ ਨੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਗਰਜ਼ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ, ਹੋਰ ਸਾਖ ਨਾ ਸੈਨ ਨਾ ਅੰਗ ਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਗਰਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ, ਸਾਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖੂਨੀ, ਤੇ ਸੈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਥਰੂ ਮੈਰਿਜ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੰਗ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਗਰਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸਭ ਰਿਸ਼ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਤਨੀ ਪ੍ਰਾਈਡ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧਰੋਹ ਹੋਇਆ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ 12th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਤੋਂ 34 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਨੇ 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈਏ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈਏ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਡ ਲੈਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸਰਵਿਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈਏ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੋਚ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿੰਝ ਪੜ੍ਹਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਸਰਵਤ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਫੋਕ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਨਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਅਵਾਮੀ ਦਾਨਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਆਂ ਚ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਲਸਫੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ PhD ਕਰਨ ਗਿਆ ਸਾਂ ਯੂਰਪ ਔਰ ਮੈਂ ਫਲਸਫਾ ਪੜ੍ਹਨ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਮੈਂ C.J. ਯੂੰਗ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਫਰਾਇਡ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਐਡਲਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਵਿਲੀਅਮ ਜੇਮਸ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਡਿਊਈ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵੈਸਟ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ
ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੜ ਪਾਕਿस्तान आ गया। मैं क्या छो परा, मैं फलसफा ही छोड़ दिया पढ़ना, मैंने वेस्ट का फलसफा पढ़ना छोड़ दिया। मैं कहा मैं लोक विरसा बनाऊंगा, क्योंकि इन कहानियों में दानिश है। जब आप कहते ना घड़ा, तुसी कहते हो घड़ा, सर ये निरा घड़ा नहीं है, ये पता नहीं की कुछ है। ये घड़ा नाच है, ये घड़ा मौसीकी है, ये घड़ा शादी ब्याह है, ये घड़ा वो मैं कहना जी कुछ एक घड़ा है, दुनिया फानी है एक घड़ा। और ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੋਂ ਹੈ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਆਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਘੜਿਆ ਮਿੰਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੱਚੀ ਦੁਨੀਆ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ? ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਮਸਲਨ ਹੀਰ ਦਾ ਜਬਰਨ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, और ते बड़े लोग इतराज करते हैं जी ये तो बनिया थे जी, ये तो शादीशुदा औरतां सन। ते अजकल दे बड़े बहसी लोग होंगे ना दलीलां देण वाले, वो कहते हैं, बड़ा इतराज करते हैं, वो तो सारियां नस गई जी विआह करके, रंज ना दौड़े, हाय कितनी बुरी गल है। सर ये गलत तरीका है देखने का इसको। उस बेचारी का जबरन ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਕ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕੰਨ ਫੜਵਾ ਲਏ ਤੇ ਜੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੇਲਮ ਦੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਟਿੱਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟਿੱਲਾ ਜੋਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਟਿੱਲਾ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ। ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜੋਗੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਰਾਂਝਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤਿਆਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋਗ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖ ਬੱਚੇ, ਤੂੰ ਹੀਰ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਜੋਗ ਜੇ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਦੁਨੀया त्यागनी होगी तेन। तो रांझा जो है उसने कहा ठीक है जी मैं तुहाडी गल मन्नांगा। लेकिन कोई 2-4 साल पिछों एक दिन सवेरे वंजली वजा रहा सी ते रो रहा सी ते हीर नूं याद कर रहा सी। ते गुरु गोरखनाथ ने उन्होंने फड़ लिया, उन्होंने कहा निकलदा इत्थों मेरे पाड़े तो, खबरदार तू जोगी नहीं बन सकता। तो रांझा जो है उतों निकल के और वो रंगपुर पैदल गया तो उत्थे जाके ते उन्हें हीर दा घर लभ लिया। ते उन्हें कहा कि जो एक जोगी आया, माए नहीं एक जोगी आया, दर साडे उस धुआं लाया ते मंगदा हीर सियाल, मंगदा हीर सियाल, आटा नहीं मंगदा, मंगदा हीर सियाल। ये किहड़ी हीर है? ओ सर तुसी ओ ए हीर मैं वां, ए हीर है वै। ये रांझा केड़ा है? ये ओ रांझा जिहदे मोढे कंबल मुजम्मल वाला ते जिहदे हथ कुंडी यासीन दी। ये केड़ा रांझा वीर? ये की मंग रहा है? ते इन्हां कहानियां दे मतलब समझण वाले ने। ओ मंगदा हीर सियाल, मैं वैसा जोगी दे नाल कन्नी मुंदरा पा के ते मैं वैसा जोगी दे नाल लख लख शगन मना के। ये दास्तान है। इन दास्तानों को असर नो इनू समझण दी लोड़ है, समझाण दी लोड़ है। ये ते बड़े साडे अफसोस दी गल है कि साडियां यूनिवर्सिटियां च नहीं पढ़ाई जाती। मैं तुहानूं अपना तजुर्बा दस रहा, मैं सारा मैं PhD हाँ फलसफे दा, पर कसम खुदा पाक दी ला के मैं यूरोपी फलसफे का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैनू समझ आ गई हुई है कि साडा बाबा बुल्ले शाह उदों अगे है। बिल्कुल जड़ा उन्होंने समझ गया, जड़ा ख्वाजा फरीद नू समझ गया, उन्होंने यूरोप का फलसफा जड़ा है उहदे अगे हेच है, कुछ चीज़ नहीं है। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मैं समझनी अक्सी साहब ने जिहड़ी गल कीती और अगों ही मैं गल शुरू करनी आ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭੀਏ ਕਿਧਰੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਥਾਈ ਲੱਭੀਏ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੱਭੀਏ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵੇਖਾਂਗੇ।
ਵੇਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਕਿਊਏ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ 5 ਉਸ ਤੋਂ ਮਿੰਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ, ਜੀ, ਜੀ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਜੀ। ਹਕੀਕੀ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਹੀਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੇੜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਾਏ ਦ ਵੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਡੋਲੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ ਮਾਰੀਆਂ ਹੀਰ ਚੀਕਾਂ, ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿਓ ਹੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਹੀ ਬੁਲਾਣਾ ਕਿ ਆ ਮੈਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਕੀਕੀ ਇਸ਼ਕ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ, ਇਹ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰੇ, ਉਥੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਡੋਲੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਹੀਰ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲੈਵੇ ਰਾਂਝਿਆ ਵਾਹ ਮੈਂ ਲਾ ਥਕੀ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੀ ਗੱਲ ਬੇਵਸ ਹੋਈ, ਮਾਪੇ ਜ਼ਾਲਮਾ ਡੋਲੀ ਮਾਪੇ ਜ਼ਾਲਮਾ ਬੰਨ ਕੇ ਟੋਰ ਛੱਡੀ, ਤੇਰੀ ਮੈਂਡੜੀ ਦੋਸਤੀ ਪਸ ਹੋਈ। ਬਸ ਨਹੀਂ, ਪਸ ਹੋਈ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਬਸ ਹੋਈ ਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਪਸ ਹੋਈ, ਪਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਸਮ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਆਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਿੰਗਾਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਗ ਬਣੇਗੀ। ਇਹ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਸ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਿੰਗਾਰੀ ਹੈਗੀ ਪਸਮ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਲਾ ਪਸਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਗਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਭੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਉਹ ਹੁਣ ਚਿੰਗਾਰੀ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਡੀਅנס ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਸੈਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਓਪਨ ਕਰਨੇ ਆ, अगर किसी का भी कुछ सवाल है कि आप 4 सदियों बाद ये कैसे कहते हो कि फलां था फलां नहीं, ये जो रोल नहीं, हम सवाल लेना चाह रहे हैं, वो तो आपका अपना नजरिया देखने का, लेकिन अगर किसी का सवाल है तो वो कर लें। लेकिन मैं इन्ना जरूर कहांगी कि एक गल नूं अगे वधांदे होए कि 4 सदियां पहले या 4 सदियां बाद मैं ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। और एक टाइम का बता दे, मैं टाइम बहुत थोड़ा है। ਸਾਡੇ ਵਾਲਦੈਨ, ਸਾਡੇ